البحرية لولاية قسنطينة، السيد والأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي والبحثية العلمية دكتور محمد غراس. تحية طيبة للجميع تحمل في طياتها كل الشكر نظير طلوعكم معنا في هذه الصبيحة الطيبة من أيام جزائرنا البهية. ها نحن اليوم إذا نلتقي في مجمع للعلم والمعرفة ونحتفي بواحد من أعلامه، اجتمعنا عرفانا بجميله وتقديرا بصنيعه خدمة لهذا الوطن المفدى. هو أستاذ بما تحمله الكلمة من معنى، على يده تتلمذ الآلاف من التلاميذ ممن نهلوا العلم الوافر، ملم غاية الإلمام بالحقول العلمية كافة، وليس أدل على ذلك من أنه تقلد منصب أستاذ جامعي في أبرز جامعات العالم. بسط هيبته وفرض شخصيته وأبرز مواطن عبقريته وإبداعه في أبرز جامعات العالم بشخصيته القوية والجادة كل الجد في مواضع الجد وكل مواضيعه جد، فكان له أن يختار من بين الأربعة علماء الأكثر تأثيراً عبر العالم لسنة 2006. قامة سامقة ويحق لي أن أعتبره هرماً من أهرامات العالم العلم والفكر، بل هو نبراس مبهر بما ترويه سيرته الذاتية من الجاد العطاء خدمة مما قدمه خدمة للأسرة الجامعية الجزائرية عامة والقسنطينية على وجه الخصوص. هو إذن الأستاذ الدكتور ابن سيدي بالعباس البهية الجميلة خلابة الجزائر، هو ابن الجزائر الحبيبة الدكتور أوراق عبد الحفيظ. أهلا بكم سيدي الكريم، وشخصيا شرف كبير أن ألقاكم في هذه الصبيحة. كوني طالبة شرف كبير أني ألقاكم وأقابلكم من هنا. أتمنى أن نكون نحن الجيل الجديد عند حسن ظنكم. ورحب بالحضور الكريم مرة ثانية هنا بالمركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا الذي فتحه لنا بكل حفاوة استقبال وكرم ضيافة السيد عزيون عمار مدير المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا، والذي يدعوه تحت تصفيقاتكم جميعا ليعتلي المنصة تقديما لكلمته الافتتاحية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نتشرف كل ممثل كل البرسوناج الفيابتي لنحتضن هذه اليومية العلمية واختيار مركز البحث في البيوتكنولوجيا ما هو إلا ممثل عن كل مؤسسات الجامعة والبحثية لمدينة قسنطينة، ونتشرف بحضور أستاذنا أخينا وزميلنا الأستاذ حبيب أوراق ليلقي علينا بداية محاضرة، وبدون إطالة نطلب من الجميع بعد المحاضرة أن هناك سؤالين أو ثلاث لكي ننطق ضمن في إنهاء هذه الصبحية العلمية. شكرا على الحضور، وأقدم الكلمة مباشرة للأستاذ حبيب. للشرف قد دخل في هذه الأثناء هذه القاعة الوزير السابق لوزارة التعليم العالي والبحثية العلمي ووزير السابق للصحة الدكتور البروفيسور أبو ورحب به وتصفيق حراري. Donc devant cette sommité scientifique, la communauté universitaire constantinoise ne peut que s'incliner, rendre un hommage
hommage pour tous les travaux entrepris afin que l'Algérie puisse se développer sur le plan de la recherche scientifique universitaire et devant ce cheminement plein de volonté ainsi que de votre dévouement et votre modestie à tout égard, nous nous sommes inspirés et effectivement, vous nous avez inculqué les ABC du savoir et l'amour beaucoup plus du travail. Et cet hommage, aussi simple soit-il, n'est que l'expression de notre reconnaissance et notre orgueil. Donc merci infiniment encore une fois pour tous les efforts consentis en vue de développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique algérienne. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît, écoutons M. Awak Abdel. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. C'est une grande émotion qui m'envahit en ce moment. Une émotion que je ne peux pas décrire, mais un sentiment de bien-être. Un sentiment de bien-être qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne encore plus de courage de continuer dans la voie du savoir et de la connaissance. Parce que le savoir apprendre, ce n'est pas ponctuel, c'est quelque chose qui se fait tout au long du parcours d'une personne. À chaque fois, on se dit, nous savons, mais en fait, nous ne savons rien. Et nous continuons à cette quête du savoir, la quête de la vérité. Et la quête de vérité, elle nous fait pencher entre deux, je dirais, les deux côtés d'une balance. Soit nous faisons confiance au déterminisme. Le déterminisme, c'est-à-dire qu'on ne peut croire que ce que l'on voit. On ne peut croire que ce que l'on touche. C'est-à-dire faire confiance à nos sens. Est-ce que nos sens nous garantissent la vérité? Est-ce que nos sens sont essentiels pour nous, pour se sentir dans la réalité? Est-ce que nous vivons dans la réalité, en fait? Et puis la deuxième chose, l'autre côté de la balance, c'est la raison. Est-ce que nous devons prendre en considération que parfois, ce que nous pensons vrai est faux, et que parfois nos sens peuvent nous faire, on peut se tromper, on peut passer à côté de la vérité. Et donc, la raison. Donc c'est pour ça que je dis un bon scientifique doit être un manipulateur du déterminisme et de la raison. Nous devons en même temps conjuguer nos efforts pour apprendre plus à travers des outils que nous utilisons dans la vie. Parfois, nos outils qui sont nos sens ne sont pas suffisants, donc on utilise des instruments pour pouvoir aller encore plus loin et découvrir la réalité. Mais parfois, ces instruments eux-mêmes ne sont pas fiables pour pouvoir dire que c'est ça la vérité. Et à ce moment-là, il faut se transcender, la transcendance. Un scientifique est tout d'abord ce personnage qui peut se transcender, réfléchir contre son cerveau. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviendrai sur réfléchir contre son cerveau. Bachelard, c'est lui qui introduit cette notion de réfléchir contre son cerveau. Ça vous paraît illogique? Comment on peut réfléchir contre son cerveau? Et donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ces éléments essentiels de l'apprentissage et de basculer entre le déterminisme et la raison. Entre le déterminisme et la raison, tout d'abord, un scientifique est un personnage qui doit être complètement différent d'une autre personne ordinaire. Un scientifique, c'est une personne qui doit se poser des questions. Il doit se poser des questions parce que c'est à travers ces questions-là qu'il peut essayer de trouver des réponses. Et par rapport à cela, j'ai fait en sorte de pouvoir
essayer de passer en revue tout ceci. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Parce que la première question qu'on se pose dans cet univers, nous faisons partie de cet univers, et donc si nous faisons partie de cet univers, pourquoi l'univers existe? Pourquoi il y a quelque chose et pourquoi cet univers n'est pas vide? Et ça, je vous recommande de lire ce livre extraordinaire qui a été écrit par un physicien qui s'appelle Laurent Frost, d'accord, et où il se pose cette question, tantôt philosophique, tantôt des physiciens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui différencie un physicien d'un philosophe? Quelle est la différence entre un philosophe et un physicien? Les philosophes posent des questions générales. Et à la fin, ils trouvent des solutions particulières. Un physicien, par contre, pose des questions particulières et à la fin, il trouve des solutions générales, telles que la relativité générale ou la théorie de la gravitation universelle. Ils sont partis de questions particulières, mais ils ont donné naissance à des solutions générales. Et donc, ce questionnement va vous permettre de vous identifier, de savoir quelle est votre position dans cet univers, pourquoi vous êtes dans cet univers. Donc ça, c'est la première des choses peut-être que nous devons tous nous poser. Et en partant de ce principe-là, en lisant ce livre-là, vous allez voir le monde différemment, parce que voir le monde en tant que personne ordinaire, et voir le monde en tant qu'une personne avertie, c'est complètement différent. Et puis, la deuxième des choses, c'est aussi pourquoi ce monde existe. Pourquoi ce monde existe? La deuxième question. Et ça a fait l'objet d'un livre collectif, d'un ouvrage collectif qui a été écrit par des physiciens, tous des prix Nobel, et des philosophes, qui se sont penchés sur cette question. Pourquoi le monde existe? Et donc, c'est aussi un aspect matériel de ce monde-là. Et puis la deuxième question qui en découle, est-ce que notre existence a un sens dans cet univers? Et ça aussi, ça a fait l'objet d'un grand ami qui a écrit un très bon ouvrage que je vous conseille de lire, d'accord, qui est venu plusieurs fois en Algérie, Johnston, qui a écrit « Notre existence a-t-elle un sens ?» Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi nous existons? C'est une question de tous les jours. Pourquoi nous existons? Quel est notre rôle dans ce monde, dans cet univers? Nous faisons partie d'un tout. Et nous sommes tous corrélés l'un par rapport à l'autre. Nous influons sans le savoir l'un sur l'autre. Et c'est grâce à cette synergie, cette influence mutuelle entre nous, que peut-être ce monde est en train de vivre s'il n'y avait rien auparavant par rapport à nous. Donc ce sont sur ces bases de ces questionnements que la connaissance s'est bâtie. La connaissance, le savoir, s'est bâti sur des questions. Ce sont ces questions fondamentales de la vie qui ont permis à la connaissance de se développer. Et donc la connaissance, comment s'est développée la connaissance? C'est aujourd'hui l'objet de cette conférence, de bâtir comment nous bâtissons le savoir et comment nous bâtissons la connaissance. Est-ce que construire cet édifice, est-ce qu'il y a une fin ou est-ce qu'il n'y a pas de fin? Et donc c'est pour ça que j'ai dit la connaissance est une frontière sans fin. C'est paradoxal. Une frontière, elle a une fin. Mais la connaissance est vraiment une frontière parce qu'à chaque fois nous disons je suis à la frontière de la connaissance. À chaque fois on se pose la question, on se dit, on utilise les termes à la frontière de la connaissance. C'est comme si la connaissance avait une frontière et qu'il faut atteindre cette frontière, d'accord?
et que nous ne pourrons jamais dépasser cette frontière. Mais en fait, cette frontière est sans fin. À chaque fois qu'on essaie d'accéder à cette frontière, elle avance, d'accord? C'est comme le paradoxe de Zénon, d'accord? Le coureur qui ne pourra jamais rattraper la tortue. Nous sommes dans ce cas-là. Et donc, Rumsfeld, secrétaire général aux États-Unis, a dit ce terme-là que j'ai trouvé très adapté à la connaissance et le savoir. Il dit il y a des connus, il y a des inconnus connus, il y a des inconnus inconnus. Dans la science, c'est ça. Il y a des connus, des choses que nous savons. Il y a des choses qui sont inconnues mais qui sont connues. C'est-à-dire, on sait leur effet, mais on ne sait pas leur cause. On sait leur effet, mais on ne sait pas leur cause. L'exemple du Covid, c'est une inconnue. On connaît ses effets, mais on ne connaît pas sa cause. C'est des inconnus qui sont connus. Et puis, il y a des inconnus qui sont encore inconnus. Et nous cherchons la quête de savoir une partie de cet inconnu. Donc, je trouve que ce terme-là, cette citation, vous fait exactement dans le sens de ce que je suis en train de dire. Alors, pourquoi j'ai dit ceci? Parce qu'en fait, l'humain, le scientifique, c'est celui qui a un imaginaire extraordinaire. C'est celui qui doit transcender le réel pour partir dans un monde imaginaire. Dans un monde qu'il imagine, et dans un monde dans lequel il pense que les choses se passent ainsi. Et donc c'est pour ça que, à chaque fois, un scientifique, quand il se pose la question, un bon scientifique, je le dis, se pose des questions impossibles à réaliser. Parce que se poser des questions qui sont possibles, ça ne nous amène à rien. Parce que vous restez dans le domaine, d'accord, limité de ce qui est déjà connu. Mais l'impossible vous permet justement d'aller dans cet inconnu, qui est encore inconnu. Et donc, l'imagination de l'impossible est quelque chose d'extraordinaire. Mais parfois, il y a une logique qui ne nous permet pas d'aller au-delà de certaines limites de questionnement que nous nous posons. Et donc, il y a une logique derrière. Il y a l'impossible, il y a la logique, et la logique, c'est la raison. Nous devons être animés d'une raison au-delà de laquelle nous ne pourrons plus se poser certains types de questions. Et donc, c'est pour cette raison que je dis que la science, en premier lieu, est une quête de l'impossible. En prenant en considération la raison et la logique. Et ça me rappelle un verset coranique où Dieu dit « Ya ma'shar al-jinni wal-ins, in istasa'tum an tanfudu fi aqtar as-samawati wal-ard, fanfudu wa la tanfuduna illa bi-sultan » Dieu nous incite à chercher la vérité. À chercher la vérité, mais en respectant certaines règles, au-delà desquelles nous ne pouvons pas nous dépasser certaines limites qui peuvent nous amener à la dérive. Et donc, cette quête de découvrir la vérité ne peut se faire qu'à travers la science. La science est l'élément moteur pour pouvoir découvrir cette quête. Et comme vous l'avez vu, j'ai intitulé ma conférence L'ignorabus, l'ignorabilis. C'est une abréviation latine. Qu'est-ce qu'elle veut dire? L'ignorabus et l'ignorabilis signifie nous ne savons pas et nous ne saurons jamais. Nous ne savons pas la vérité et nous ne saurons jamais la vérité en elle-même. Exprimons par une forme de pessimisme à propos de la possibilité de connaître
ou d'expliquer scientifiquement tous les aspects du monde. Et je reviendrai sur cet aspect parce que, regardez, il y a le terme expliquer. Parce que parfois, on utilise à tort et à travers ce terme expliquer. Je dis à mes étudiants, je vais vous expliquer ce phénomène. C'est faux. On va voir pourquoi il est à tort d'utiliser ce mot expliquer. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce terme latin a été l'essence de beaucoup de travaux de philosophes, de physiciens, de grandes classes, d'accord, de personnes, de grands philosophes. Certains animés de ce pessimisme, que nous ne savons rien et nous ne saurons jamais, et d'autres animés d'optimisme, non, nous le savons, et nous le saurons à tout jamais, et nous le saurons tout le temps. Et donc c'est en fait ceci qui va nous permettre par la suite de se dire pourquoi. Et pour ceci. Alors, we don't know and we not know. C'est ce que je veux vous dire, ça c'est, comme j'ai dit, il y a deux protagonistes. Donc deux grandes familles de philosophes. Ceux qui disent, nous ne savons pas et nous ne saurons jamais, et parmi eux, un des grands physiologistes allemands, d'accord, Emil Guarémont, qui était à l'époque recteur de l'université de Berlin, et qui avait écrit un livre, d'accord, où il se consacra à cet ignoramus, d'accord, et il se dit pourquoi, justement, d'accord, nous ne savons pas, et nous ne saurons jamais. Et ces limites intangibles rendent l'univers énigmatique à deux niveaux. Au niveau du lien entre la matière et la force. Parce que pourquoi, dans cet univers, deux grandeurs sont fondamentales. La matière et l'énergie. La matière et l'énergie. Beaucoup de personnes vous diront auparavant, on se posait la question, avant Einstein, qu'il n'y a aucune relation entre la masse et l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie ne peut pas se transformer en masse, et une masse ne peut pas se transformer en énergie. C'était de l'utopie. Et puis arrive Einstein et découvre cette fameuse relation E égale MC2, qu'il y a une relation fondamentale entre ces deux grandeurs. Parce qu'à l'époque, on pensait toujours que la masse, c'est telle que nous la reconnaissons, d'accord? C'est-à-dire que la masse, quand on vous dit c'est quoi la masse, alors que ça se mesure. On la mesure, puisqu'on lui donne une unité. D'accord. Mais quand Einstein est arrivé, il a dit la masse a deux. Elle est mesurable et elle est mesurante. Ajoutez le terme mesurante, c'est-à-dire que grâce à la masse, on mesure quelque chose. On mesure la quantité de matière qui est dans une masse. Et aujourd'hui, la masse a complètement changé de définition. Ce n'est plus la masse que vous connaissez, que vous avez appris à l'école, que vous avez appris au lycée, mais c'est au-delà de l'entendement. La masse, aujourd'hui, on définit, je ne vais pas montrer, c'est ce qu'on appelle un champ de boson de Higgs. Vous avez entendu le boson de Higgs qui a révolutionné. Certains disent que le boson de Higgs c'est la particule de Dieu, que tout est parti de cette particule, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Alors,
De l'autre côté, comme j'ai dit, ceux qui croient à ça, et ceux qui croient, we must know and we will know. Nous devons savoir et nous le saurons. Nous devons savoir et nous le saurons. Et un des protagonistes à Murabimus était un grand mathématicien, Hilbert. Hilbert, en 1930, dans un discours aussi, d'accord, et il dit, en opposition stupide Murabimus, d'accord, notre slogan sera Wir müssen wissen, wir werden wissen. C'est-à-dire, bon, ça veut dire nous devons savoir et nous saurons. Parce que si je pars du principe nous ne savons pas et nous ne saurons jamais, je ne ferai aucun effort pour apprendre, pour le savoir. Hein. Mais si je dis, hein, si je dis nous devons savoir et nous le saurons, je vais faire un effort pour pouvoir découvrir la vérité. Donc vous voyez, comme j'ai dit, cette famille de scientifiques, certains sont animés de pessimisme et certains sont animés d'optimisme, d'accord, pour essayer de faire avancer les choses. Alors, deux questions vont se poser. On va se poser des questions. Est-ce que la science peut-elle tout décrire? Est-ce que la science peut-elle tout expliquer? Nous sommes devant deux dilemmes. Est-ce que la science est descriptive ou est-ce que la science est explicative? Est-ce que la science nous permet d'expliquer les choses ou est-ce que la science nous permet juste de décrire les choses? Et donc ça, c'est des questions fondamentales que nous devons nous poser. Parce que tout ça va vous permettre de vous transcender pour pouvoir arriver à trouver un chemin, à vous faire un chemin dans le monde de la science pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Et donc, ce sont deux questions fondamentales que nous allons essayer de développer et d'arriver à une conclusion à la fin. Et c'est pour ça, parce que tout ceci vous amène à quoi, en fait? Essayer d'expliquer les choses, ou essayer de décrire des choses, c'est que, à la fin, et ça c'est la quête de tous les scientifiques, de trouver le Graal. Le Graal de la science, c'est une théorie qui peut tout expliquer et qui peut tout décrire. C'est ce que je vais appeler, moi, la théorie du tout. Est-ce qu'il y a une théorie qui nous permet de tout connaître? Et donc ça, c'est le Graal de tout. Einstein a passé 30 ans de sa vie. De 1915 jusqu'à sa mort, il n'a rien produit. Tout ce qu'il a produit, c'est entre 1900 et 1915. Pourquoi? Parce que depuis cette date-là, 1915, il était en quête de trouver quelque chose qui décrit tout et qui explique tout. Pendant 30 ans, il n'est jamais arrivé à trouver un chemin qui lui permet d'arriver à ça. Donc c'est pour vous dire que parfois, il y a la raison qui doit l'emporter. Que parfois, il est impossible, d'accord? Et il faut suivre une logique pour se dire, il y a des choses auxquelles je ne pourrai jamais parvenir à une solution. Mais tout d'abord, quand on se dit, c'est quoi le tout? Ça veut dire quelque chose qui doit décrire tout. Mais quelque chose qui va me permettre de faire ceci. Et pour essayer de trouver des réponses, il faut d'abord se poser des questions. Et si sans se poser des questions, comme je l'ai dit au départ, on ne pourra jamais trouver de réponse. Les réponses, sans
sujette à poser les bonnes questions. Et si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous n'allons jamais trouver la vérité. Donc un bon scientifique, la différence entre un génie et un scientifique ordinaire, c'est que le génie pose les bonnes questions. Un scientifique ordinaire pose des questions ordinaires. Et je vais vous expliquer, vous voyez que j'utilise aussi ce terme expliquer, alors que je n'explique rien, hein? Je vais juste vous raconter, mais pas expliquer les choses. Mais on a tendance à utiliser le mot expliquer dans beaucoup de fois. Alors, on va essayer, d'accord, pour justifier qu'est-ce que ça veut dire se poser les bonnes questions par rapport à se poser des questions ordinaires. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que nous construisons ce monde. Nous construisons une image de ce monde. Soit, je l'ai dit, à travers nos sens. Ça veut dire que c'est l'intuition que nous avons pu déterminer à travers ce que nous observons. L'observation est importante dans la vie d'un scientifique. Mais parfois, nos sens sont limités. Donc, on est obligé d'utiliser des instruments pour aller à l'infiniment grand ou pour aller à l'infiniment petit. Donc, ce sont des instruments qui poussent aussi les limites de la connaissance. Les limites de la connaissance sont intimement liées à la technologie. Microscope optique, microscope électronique, microscope à effet tunnel, et plus on va à l'infiniment petit, ou bien les télescopes vont à l'infiniment grand. Donc ça veut dire que ce sont des instruments qui sont parfois, eux, qui nous permettent réellement de développer de la connaissance. Donc ça, c'est la première raison. Mais ces instruments ne sont pas suffisants. Ils ne font pas accéder à toute la connaissance et à toute la réalité qui est cachée derrière ce œuvre. L'infiniment grand, pouvoir accéder à certaines galaxies, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de ces galaxies. Dans l'infiniment petit, la même chose. Nous pouvons aller à l'infiniment au niveau des particules, mais pas au niveau des particules subatomiques. Donc, ce qui fait que nous sommes toujours liés, parce que ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que la science ne peut évoluer que parce que nous utilisons des instruments qui nous permettent de pouvoir étendre notre gamme de connaissances. La deuxième raison, elle est tout autre que la deuxième raison. Elle est encore plus, elle est plus problématique que la deuxième raison. Je dis elle est beaucoup plus problématique que la deuxième raison. Parce que la nature elle-même a des limites infranchissables. La nature elle-même est régie de telle façon qu'il est impossible d'accéder à la vérité. Je vais donner un exemple. Le soleil, la terre. Ça veut dire que si je veux voir le soleil, la lumière du soleil, pour arriver du soleil à la terre, elle met 8 minutes. C'est-à-dire que la lumière que je reçois à cet instant du soleil, ça fait 8 minutes qu'elle est partie du soleil. Ça veut dire que l'information, si j'observe le soleil, et si j'observe une information à cet instant T, cette information, c'est le passé pour le soleil. Il y a 8 minutes. Ça veut dire que ce que je suis en train de regarder aujourd'hui, c'est le passé. Ça veut dire que quand on dit une étoile, elle a 100 milliards
100 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière qui nous arrive de cette étoile, il y a 100 millions d'années qu'elle est partie de l'étoile. Ça veut dire ce que je suis en train de regarder aujourd'hui, cette étoile, c'est l'histoire de l'étoile. C'est pas ce qui se passe à cet instant même dans l'étoile. Mais ça, c'est la problématique. Ça veut dire que tout ce que je suis en train d'observer, ce n'est pas le présent, c'est le passé. Nous vivons dans le passé. Ça veut dire que sur Terre, nous, par rapport à nous, nous vivons dans le présent. Mais par rapport à d'autres, par rapport à une autre planète, qui est Mars, nous sommes le futur de Mars. Mais nous sommes le passé du Soleil. Donc vous voyez que dans cet univers, rien n'est absolu. Tout est relatif. Toutes nos connaissances sont relatives. Et ça, c'est un grand problème de la quête de la vérité. Et c'est pour cette raison que je dis, parfois il faut la raison. Il faut être raisonnable. Et se dire qu'il y a des choses qui ne pourront pas être faites. Alors, ce sont les deux raisons. Les outils et la nature elle-même qui nous permettent de faire ceci. Parce que la vitesse de la lumière, elle est limitée. La vitesse de la lumière n'est pas infinie, c'est une constante. Alors donc, comme j'ai dit, la réalité est alors subjective. Et donc, j'arrive à la conclusion. Que le monde dans lequel nous vivons ressemble à ce que l'on perçoit ou à l'idée qu'on se fait. C'est la question que je dois me poser. Est-ce que le monde, c'est tel que je le perçois ou tel que je me l'imagine dans mon imaginaire? Si je dis que le monde, je vais dire que le monde, il est tel que je le perçois. Je suis dans le déterminisme total. C'est-à-dire que je fais fi de ce que j'observe et je me fais fier des instruments que j'ai utilisés pour acquérir cette connaissance et ce savoir. Donc c'est tel que je le perçois. Et je le perçois à travers mes sens ou à travers des instruments. Ou bien, je vais dire non, le monde n'est pas ainsi. C'est tel que je me fais l'idée moi-même dans mon imaginaire. Et c'est ça un génie. Un génie, c'est celui qui va imaginer un monde de l'idée qu'il se fait de ce monde-là, de ce monde-là. Et non pas de l'idée qu'il perçoit. D'accord? Et c'est cela la quête des grands savants, des grands génies de cette humanité, et on va en parler. Alors, pour ne pas... J'ai encore un peu de temps. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, pour se faire le monde que l'on se fait, et non pas le monde qu'on l'on perçoit, on doit réfléchir dans son cerveau. Parce que logiquement, mon cerveau fonctionne à travers une logique. Et la logique, c'est que le monde, il est comme je le perçois. Mais se dire que non, les choses ne se font pas ainsi, elles se font autrement, et que je n'ai aucune preuve de ce que je dis, il faut vraiment être au-delà de la réalité, dans un monde à part. Et vous savez pourquoi ça? Je dis ceci. Quelles sont les personnes qui créent leur propre monde? Quels sont les scientifiques qui créent leur propre monde
et qui ne vit pas dans le monde tel qu'on le perçoit. Ce sont les mathématiciens. Les seules personnes qui peuvent transcender leur esprit, qui peuvent vivre dans des milieux, dans un environnement qui ne dépend pas de l'environnement dans lequel ils vivent. Ils vivent dans leur environnement, en dehors de ce monde dans lequel il est réel. Ce sont les mathématiciens. Et c'est pour ça que, dans beaucoup de cas, vous dites, là, les mathématiques sont abstraites. Hein? Ça paraît abstrait. Parce que ça ne convient pas à la vision dont vous faites de ce monde-là. Mais par la suite, vous découvrez que cette abstraction qui est faite par les mathématiciens est une réalité, en fait. Et je vais parler de deux personnes, de Galilée et de Einstein. Galilée, père de la physique moderne. Parce que la physique était basée sur le déterminisme aristotélicien d'Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire Aristote? Les objets massifs tombent plus vite que les objets légers. Plus un objet est massif, plus il va tomber plus vite. C'est la perception que nous faisons. Quelque chose qui est lourd tombe plus vite, plus rapidement que quelque chose qui est léger. Donc si nous admettons que nous croyons ce que nous voyons, le déterminisme, on se dira, oui, les objets massifs tombent plus vite que les objets réels. Tac, Galilée. La conséquence de son cerveau. Tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent de la même façon. Qui l'aurait dit? Nous sommes au XVIIe siècle. 16e siècle même. 1500 quelque chose. Il vient, il dit, tous les objets tombent de la même façon. Aucune expérience ne permet de dire, de vérifier, que tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent de la même façon. Il l'a dit. Il a imaginé dans son cerveau des expériences. C'est ce qu'on appelle un bon scientifique. C'est celui qui imagine des expériences de pensée dans son cerveau. C'est cette capacité de mettre en place des expériences de pensée. Et les génies ont cette capacité de développer des expériences de pensée. Et donc, vous savez quand est-ce qu'on a vérifié ce qu'avait dit Galilée, que tous les objets tombent de la même façon dans le vide, quelle que soit leur masse? C'est quand Apollo 11 est parti sur la Lune. Quand Apollo 11 est parti sur la Lune, Neil Armstrong, on lui a donné l'expérience de Galilée, à faire l'expérience de Galilée. On lui a donné un marteau et une plume. Un marteau et une plume. Si j'avais un marteau et une plume ici sur Terre, je les lâche, le marteau va tomber plus vite puisqu'il est plus massif. Et donc on a vu tous à la télé, vous pouvez le voir, il y a une vidéo sur YouTube, vous voyez Armstrong, il a un marteau et une plume dans les deux mains, il les laisse tomber, et on voit bien qu'il tombe au même moment, le marteau et la plume. Et à ce moment-là, Armstrong avait dit, Monsieur Galilée, vous avez raison. Tous les objets tombent de la même façon, quelle que soit leur masse, dans le vide. On est en train de refaire aujourd'hui dans des laboratoires, à recréer le vide et revoir ces expériences. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, Einstein, le génie. Depuis tout le temps, la gravitation de Newton, quand une pompe tombe, on dit que c'est l'effet de la gravitation. Et on pensait que on disait la force de gravitation. Puisqu'on écrivait, la force est égale à la gravitation, masse 1 de l'objet 1, masse de l'objet 2, sur la distance les séparant au carré.
Pour toujours, la gravitation est une force. Jusqu'à présent, les étudiants, on leur apprend que la gravitation est une force. On écrit F, la force de gravitation. Einstein est arrivé, il a dit non. Expérience de pensée. La force, la gravitation n'est pas une force. La gravitation est la déformation de l'espace-temps. La gravitation est due à la déformation de l'espace-temps. Imaginez, il a dit, le Soleil est plus grand que la Terre. Donc, s'il est plus grand, il va créer une déformation plus importante que la déformation d'une masse qui est plus petite. C'est tout à fait normal, des géodésiques. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'un objet qui est près du Soleil, qui est entre le Soleil et la Terre, il va être attiré plus par le Soleil, et donc la gravitation sera plus importante que la gravitation sur la Terre. Donc, maintenant, on ne parle plus de force de gravitation, mais de déformation de l'espace-temps. Ça, c'est une expérience de pensée, et auquel aujourd'hui, grâce à cela, on peut envoyer des sondes dans l'espace, dans cet univers. L'exemple, c'est de Voyageur. Voyageur est parti en 1977 pour aller sonder les confins de cet univers. Depuis 1977, elle est à peu près à 35 milliards de kilomètres de la Terre. Aucun objet n'a d'énergie pour pouvoir le propulser dans cet univers. Avec quoi alors fonctionne cette Voyageur et voyage dans ce système pour aller découvrir. Juste parce qu'on a fait des calculs basés sur la théorie de la gravitation d'Einstein et que cet objet voyage grâce à la gravitation sur des orbites, et chaque orbite a une gravitation qui est une déformation de l'espace-temps, elle l'attire vers lui, donc il va dans l'orbite de Jupiter, ensuite il sort, il y a Uranus qui l'attire vers son orbite, et ainsi de suite, il voyage. C'est extraordinaire. Comment on a... Et ça, parce que Einstein, là, imaginez dans son monde. Et c'est bien plus longtemps qu'on a pu vérifier les théories de la relativité d'Einstein. Alors, maintenant, je vais terminer avec ça. Je vous ai ennuyé avec tout ce que je suis en train de dire, d'éviter, parce que au moment où je ne m'arrête pas. Des théories. Vous savez, quand on concerne des étudiants, j'ai remarqué que les enseignants utilisent à tort et à travers des termes parfois qui induisent beaucoup les étudiants. On fait l'amalgame en théorie, loi, modèle, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire une loi? Et qu'est-ce que ça veut dire une théorie? Une loi, on dit une loi universelle. Ça veut dire qu'elle peut s'appliquer, quel que soit l'espace et quel que soit le temps. Une théorie ne peut s'appliquer que dans certaines conditions d'espace et de temps. La relativité générale, je ne peux pas l'appliquer à l'infiniment petit. Il faut que je trouve une nouvelle théorie qui permette. Donc ça veut dire que les théories sont évolutives. Une théorie ne peut jamais devenir une loi. Une loi peut en faire défouler des théories, mais l'inverse, non. Une loi est immuable. Une théorie est évolutive. La théorie de la mécanique classique de Newton, ensuite la théorie de la relativité restreinte, ensuite la théorie de la relativité générale, et on va ensuite la théorie des cordes, et ainsi de suite. Les théories sont évolutives. Alors la question, le génie, c'est celui qui trouve la bonne théorie.
Comment on découvre une théorie? On a imaginé une expérience de pensée. Comment je vais traduire cette expérience de pensée en une théorie? Comment je vais le faire? Je ne vais plus utiliser de constant. Allez, c'est terminé. Comment je vais le faire? Comment on construit une théorie? Une théorie, pour un mathématicien, c'est un système formel. Rappelez-vous, toute théorie, mathématiquement, est un système formel. Qu'est-ce que ça veut dire un système formel en mathématiques? Parce que ça veut dire quoi une théorie? Ça veut dire que cette expérience de pensée, je vais la traduire en un langage mathématique. Vous voyez l'équation? Donc, une théorie, c'est la transformation de cette expérience de pensée en un langage mathématique. C'est pour ça que cet univers, son langage est mathématique. Le langage de cet univers est un langage mathématique. C'est le langage universel que tout le monde comprenne. Comment? Comme j'ai dit, pour un mathématicien, une théorie est un système formel. Et comment un mathématicien construit un système formel? Cette déclaration est vraie, mais je ne pourrai jamais la démontrer. Je peux la vérifier. Les symboles. Alors, prenons par exemple Newton. Théorie de la mécanique classique. Quelle est l'action de la mécanique classique? Quelque chose qu'on admet vrai, donc là, mais qu'on ne peut pas démontrer. F égale m gamma. F égale m gamma. La force est égale à la masse fois la gravitation fois l'accélération. Et l'action de la mécanique classique. Est-ce que vous pouvez démontrer F égale m gamma? Non, vous le vérifiez par l'expérience. Vous faites une manipulation, là, une expérience, et vous découvrez que effectivement je mesure la force, je mesure la masse, je mesure l'accélération, et je trouve que ça vérifie cette action. Mais je ne peux pas le démontrer. Quels sont les symboles de la théorie de la gravité? C'est la force, la masse, l'accélération, la position, la vitesse. Hein? C'est les symboles. Et puis, quelles sont les règles délimitatifs? Parce que quand je fais une théorie, c'est pas pour me permettre de trouver ce que j'ai déjà trouvé, mais c'est d'aller au-delà, qui me permet de prédire, de faire des prédictions, dans des conditions différentes dans les conditions dans lesquelles je l'ai faite. C'est ce qu'on appelle les règles de dérivation. Et pour la mécanique classique, les règles de dérivation, c'est le calcul différentiel, l'intégrale ou la dérivée. En dérivant cette action, je peux trouver les positions, les vitesses, etc. Vous voyez, c'est ça l'action. C'est ça une théorie formelle. Et le génie, c'est celui qui trouve le bon action. J'aurais pu dire que l'action c'est F égale 1 gamma au carré. Qui aurait pu découvrir ceci? C'est que si on se transcende l'esprit. D'accord? Alors, mais la théorie de la gravitation, la théorie de Newton, n'est pas valable dans certaines conditions. Donc on doit la changer. Et c'est ce qu'Einstein a fait, la relativité restreinte. Ensuite, elle est limitée, on doit la changer. Donc on arrive à une chose, je vais terminer avec ça, et puis je termine parce que peut-être... Je termine avec ça. Oui, c'est long, hein? C'est long. Hein? L'indécidabilité. Pourquoi? Quand j'ai dit qu'une théorie n'est jamais parfaite, aucune théorie ne peut décrire le tout. À chaque fois, la théorie démontre ses limites. Et on essaie de trouver une autre théorie qui dépasse ces limites-là, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune théorie n'est parfaite.
Et cela, c'est ce que nous appelons de l'indécidabilité. Ça veut dire qu'en de certaines conditions, on est indécis. Et ça, c'est grâce à ce personnage, le grand mathématicien, Kurt Gödel, l'ami intime d'Einstein. Même l'université Princeton, ils étaient les deux ensemble. Ils faisaient le chemin tous les jours de l'université chez eux, en se parlant, d'accord, et en discutant, de telle façon que Gödel, tellement il vivait dans son monde, vous savez comment il est mort? D'anorexie. Il ne mangeait jamais ailleurs, n'utilisant jamais la même fourchette ailleurs, il utilisait toujours sa fourchette, qu'il lavait 10 fois par jour, hein, d'accord? Il était, pour lui, le danger autour de lui, il y a plein de bactéries, il y a plein de microbes, hein? Donc il vivait dans un monde de telle façon qu'il ne mangeait rien, et il est mort d'anorexie. Hein? Pour ça, les mathématiciens sont un peu liés dans l'air monde, hein? D'accord? Donc, Kurt Gödel, il dit, donc, toutes les théories ne sont pas parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire? Que certaines théories que nous mettons en place aujourd'hui, d'accord, à partir d'actions que nous utilisons, et lui, il a utilisé l'arithmétique dans sa Vous verrez ces deux livres aussi qui ont été consacrés à Kurt Gödel, qui sont aussi extraordinaires, Gödel, Pétier et Bast. C'est quelqu'un qui compare ces trois génies dans trois mondes différents, d'accord? Et vous avez aussi les démons de Gödel, d'accord? C'est de très beaux livres qui parlent de cela. Mais moi, la chose sur laquelle je vais finir mon exposé, d'accord? Donc ça veut dire que si je reprends ce théorème de Gödel et je lui donne une perspective plus élargie, d'accord, ça veut dire que à partir de ceci, j'arrive à dire qu'il n'y a aucune certitude dans ce monde-là. La notion de certitude n'existe pas. La notion de certitude n'existe pas. Et donc, il faut renoncer à la réalité absolue, indépendante de l'observateur. Ça veut dire que toute réalité dépend de l'observateur, de celui qui l'observe. Il est donc impossible de formuler une théorie complète. Ça veut dire que ceux qui passent des nuits blanches à réfléchir, à trouver une théorie complète, une théorie du tout, c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire. Parce qu'une théorie complète de l'intérieur de notre univers, et je vais terminer avec ça, la profondeur de cela, de ce théorème de Gödel est extraordinaire. Ça veut dire que si je cherche une solution qui me répond à toutes les questions que je me pose dans cet univers, et que je fais partie de cet univers, et que je suis un observateur dans cet univers, et donc c'est moi qui observe un univers dont je fais partie de cet univers. Ça veut dire que je fais partie de cet ensemble, je ne suis pas à l'extérieur de cet ensemble. Parce que être à l'intérieur de l'ensemble ou être à l'extérieur de l'ensemble, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ça veut dire que le fait que je suis à l'intérieur de cet ensemble, donc qui est l'univers, je ne pourrai jamais trouver la vérité. Et la raison doit l'emporter. Puisque cet univers, il est quoi? C'est un univers d'espace-temps. C'est un univers spatial, temporel et matériel. Nous sommes de la matière dans cet univers. Ça veut dire celui qui doit connaître la solution et qui doit connaître les raisons de cet univers et qui connaît la théorie de tout pour pouvoir découvrir c'est quoi cet univers, il se trouve à l'extérieur de cet univers. Puisque cet univers est temporel, spatial
et matériel, ça veut dire que celui qui doit découvrir la vérité doit être en dehors d'un univers spatial, temporel et matériel. Il doit être atemporel et immatériel. Ça ne peut être que Dieu. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, professeur. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous avez abordé durant cette matinée. Et je pense que je ne vais pas dire من لديه سؤال، من ليس لديه سؤال. من ليس لديه سؤال. كلكم عندكم أسئلة، يلا تفضلوا. Bonjour tout le monde. Merci Saad Hafid pour cette conférence très riche. Ça représente vraiment une synthèse des sciences, de toutes les sciences. Je me présente d'abord, professeur chez Arabi Aziz, économiste. Donc, la science économique a beaucoup, et s'est beaucoup inspirée de la physique, des lois de la physique, pour essayer de formaliser, modéliser, analyser, comprendre et prévoir les phénomènes économiques. Ma question aujourd'hui, si vous pouvez nous expliquer la mécanique quantique en quelques mots, parce que j'ai essayé tout seul, à travers les vidéos et ce qu'il y a sur Internet, mais c'est très compliqué pour essayer de mettre un de mes étudiants pour travailler sur cette théorie, pour essayer de faire avancer la science économique. Parce que si la physique est la science la plus mathématisée, la science économique est la science la plus mathématisée parmi les sciences humaines. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais essayer de répondre succinctement. Vous savez d'abord, celui qui n'est pas fortement ébranlé par la mécanique quantique ne pourra jamais la comprendre. Il faut être ébranlé par un étonnement extrême pour pouvoir comprendre la mécanique quantique. Parce que, comme j'ai dit, et c'est là où nos sens vont nous jouer un tour, la mécanique quantique, c'est comme j'ai dit, quand Einstein a mis la théorie de la relativité, elle a été fondamentalement utilisée pour les gros objets et les objets macroscopiques. L'univers, tout ce qui nous entoure, d'accord, les satellites, le pourcent, c'est grâce à la relativité restreinte qu'aujourd'hui nous avons le GPS. Si ce n'était pas la relativité restreinte, le GPS n'existerait jamais. Mais quand je vais à l'infiniment petit, à l'échelle du nanomètre, elle n'est plus valable. La relativité n'est plus valable. Il faut trouver une nouvelle théorie. Une théorie qui peut expliquer les choses, comme expliquer, alors que je ne sais pas expliquer, tout ce que nous avons fait, c'est décrire cet univers, mais pas expliquer. Pour décrire cet univers infiniment petit. Donc il faudrait une nouvelle théorie, de nouveaux actions. Trouver de nouveaux actions qui nous permettent de trouver un nouveau système formel. C'est ce qu'a fait le premier. C'est d'abord, il faut remonter un peu dans l'histoire, celui qui a dit c'est bon, Niels Bohr. Parce qu'à l'époque, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui la science elle n'évolue pas comme elle était auparavant. Parce que toujours, il faut qu'il y ait un antagonisme. Deux écoles qui se battent, l'école de Berlin, l'école d'Einstein, et l'école de Copenhague, c'est-à-dire l'école de Bohr. Et donc Bohr, trois personnages, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, trois personnages qui ont fait développer cette mécanique quantique. Mais je ne rentre pas dans ceci.
Comment? Je vais vous expliquer. Supposons que vous avez une feuille, d'accord? Dans la nature, là, dans le réel, un objet, tous les objets qui sont dans ce monde-là, ils peuvent avoir deux formes. Soit ils sont identifiés par une masse, je vais les appeler des corpuscules. Tout objet qui a une masse, c'est un corps. Ou bien je peux les identifier par une longueur d'onde. Une longueur d'onde, une fréquence, hein, c'est une onde. Donc j'ai soit là, ce qui m'entoure est sous forme de corpuscules, de corps, soit sous forme d'onde, une onde électromagnétique, de l'eau, hein, une onde sonore, une onde mécanique sur de l'eau. Donc ça peut prendre deux formes. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Et donc, Gerber et Davidson et le fils de Thomson, Bernard Thomson, parce que son père, c'est J.J. Thomson, que vous connaissez, celui qui a découvert l'électron, et son fils, 40 ans après son père, les deux ont pris le prix Nobel. Thomson a pris le prix Nobel, et son fils, 40 ans après, il a eu aussi le prix Nobel de physique. En quoi, hein, c'est une histoire de famille, la physique. Hein. Et donc, ils ont fait une expérience. Vous prenez une feuille, vous allez mettre deux trous dans cette feuille, et vous avez un écran électroluminescent derrière. Et vous allez envoyer des électrons un par un. L'électron soit va passer soit par le premier trou, soit par le deuxième trou. À la fin, vous allez envoyer 1000 électrons, vous allez avoir deux franges, celle qui correspond au premier trou et celle qui correspond au deuxième trou. Vous allez avoir deux franges. Mais quand ils ont fait cette expérience, électron par électron, ils ont vu plusieurs franges derrière. Qu'est-ce que ça veut dire de plusieurs franges? On a plusieurs franges si on a ce qu'on appelle des interférences. Et les interférences, c'est une onde qui peut produire des interférences. D'accord? Vous avez une vague d'eau ici, une autre vague d'eau ici. Celle-là, elle se propage dans un sens, l'autre propage dans un sens, elles sont au même moment. Ils bifurquent, ils interfèrent, ils créent d'autres vagues. Donc ça veut dire qu'il y a une interférence, ça veut dire qu'il y a une onde. Donc ça veut dire que l'électron est à la fois onde et corpuscule. La dualité. Donc dans le monde de l'infiniment petit, les particules ne se comportent pas uniquement comme une onde ou comme une corpuscule, mais ils se comportent les deux à la fois. Donc s'ils se comportent les deux à la fois, tout ce que nous savons, nous le mettons à la poubelle. Il faut trouver autre chose. C'est la superposition. Les états se superposent dans la mécanique quantique. Ça veut dire que si vous avez une solution A et une solution B, toute combinaison linéaire des deux est une solution. Et puis il y a une deuxième chose en mécanique quantique, c'est ce que j'appelle l'intrication quantique. Qu'est-ce que ça veut dire l'intrication quantique? Ça veut dire que deux électrons qui faisaient partie d'un atome. Deux électrons qui faisaient partie d'un atome. Si j'ai pris un électron, et c'est une expérience de pensée, j'ai pris un électron et je l'ai mis dans une boîte. Et j'ai pris l'autre électron et je suis parti au Brésil. Et cet électron qui est au Brésil, je vais l'exciter par une onde électromagnétique. L'électron qui est resté en Algérie va ressentir le même effet que l'électron qui est au Brésil. Il n'y a aucun lien. Mais il y a un lien quantique. C'est ce que j'appelle l'intrication quantique. Ça vous paraît de la science-fiction. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans la vie, nous sommes tous intriqués. À un moment donné, vous avez un très bon ami à vous, vous avez passé peut-être 20 ans ensemble, et puis vos vies se sont séparées,
Vous êtes resté en Algérie, lui est parti aux États-Unis. Et puis à un moment, vous êtes en train de penser à votre ami. Et soudain, le téléphone sonne, c'est lui qui vous appelle. Ça arrive. Vous dites que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard? Non, parce que vous êtes intriqué. Cette relation, l'intrication, ça veut dire quand il y a un lien établi, ce lien reste à vie, quelles que soient les conditions. La même chose, vous êtes en train de vous promener dans la ville, vous pensez à un ami et vous le croisez soudainement. C'est un hasard? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça, c'est l'intrication quantique. Ça, c'est une expérience qui a été faite par des laboratoires belges, qui s'appelle le Bell Test. Ils ont pris 33 pays. Avec les lycéens des 33 pays, ils ont développé une application sur le smartphone pour vérifier l'application quantique. Ça marche. Les Chinois viennent de le faire avec des satellites. Les satellites communiquent entre eux. Sans lien, sans ondes électromagnétiques, c'est l'intrication quantique. Aujourd'hui, la mécanique quantique est devenue une réalité. On fabrique des ordinateurs quantiques. La Chine commercialise aujourd'hui des ordinateurs quantiques, des PC comme ça, à 5 000 $. Vous me dites que ça quoi ça sert? Une opération avec le plus grand ordinateur conçu aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus, une opération qui prendrait par exemple une année de calcul, sur un ordinateur quantique, elle prendra 1 seconde. Parce que ce n'est plus, parce que dans un ordinateur, ce sont les électrons qui font le transport de l'information. Je ne vais pas rentrer dans l'ordinateur quantique, ce sont les spins et ça c'est autre chose. Bon, voilà, donc ça veut dire que la mécanique quantique, létalement, parce que pourquoi? Elle a de l'intrication quantique. Comme c'est une onde, elle est caractérisée par quoi? Par une fonction d'onde. Une fonction d'onde, elle est quoi? Elle est étalée dans l'espace. Ça veut dire que l'étalement de la fonction d'onde de cet électron, elle est étalée à l'infini. Hein? Et c'est pour ça que même celui qui est au Brésil, il ressent l'étalement de l'électron du premier électron. Donc c'est l'étalement qui permet, et donc la mécanique quantique, aujourd'hui est devenue une réalité. Je ne pourrais pas l'expliquer comme ça, mais pour vous dire que pourquoi vous avez posé question, parce que quand vous avez parlé de sciences économiques, ça me rappelle une chose. Hein? Toutes les théories de l'économie sont basées sur des principes de la physique et parmi eux l'entropie. Hein? L'entropie d'un système, mais c'est un autre jour parce que l'entropie il y a un infusion. Voilà, je terminerai. Mais la mécanique quantique est une réalité, ce n'est pas une science-fiction. Mais ce que nous avons toujours dit, c'est que vous vous rappelez, vous dites c'est le chat de Schrödinger, parce que l'entropie, c'est ça la différence. Dans la mécanique classique, quand vous faites une expérience, l'observateur n'influe pas sur l'expérience. Donc vous pouvez faire votre mesure, vous aurez un résultat, il n'est pas perturbé par l'observateur. Mais en mécanique quantique, l'expérience est perturbée par l'observateur. Ça veut dire que cet ordinateur, tant que je ne le vois pas, il est là. Mais dès que je le vois, il n'est plus là. C'est la décohérence. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et pour atteindre la cohérence, comme nous l'avons dans le monde macroscopique, il faut que cet état non superposable, il faut qu'il reste, même si je l'observe, il reste. Et comment faire ça? Eh bien, l'ordinateur quantique, il faut figer cet état. Et figer cet état, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le refroidir. Pas dans le sens du refroidissement que nous connaissons par la température. Il faut le refroidir par des lasers. Il faut que nous soyons à ce que nous appelons à l'état d'un boson. Un autre boson, ça veut dire que cet état-là est figé. Et je le fige grâce à ce que nous appelons un refroidissement à laser. Et dans un ordinateur quantique, c'est plus de la physique que de l'informatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut enseigner à nos étudiants. Dans 10 ans, ces ordinateurs n'existeront plus. L'informatique que nous connaissons n'existera plus. Pour être un informaticien, il faut d'abord être physicien.
Il faut donc qu'on introduise dans le cursus universitaire une nouvelle formation de l'informatique quantique. C'est important. Parce que dans 10 ans, et vous savez, j'ai lu dernièrement, le Pentagone est en train de recruter, il fait une annonce de 200 spécialistes en information quantique. Parce qu'ils le disent, celui qui va détenir le quantique va détenir le monde. Mais voilà, c'est très très important pour le pays. شكرا جزيلا. أكيد إجابة كافية ووافية. من فضلكم سؤالين لا أكثر نظرا لضيق الوقت. تفضل. Donc bonjour, je me présente, je suis un biotechnologue en agroalimentaire. Je vous remercie, j'apprécie énormément les informations cruciales que vous venez de présenter. C'est pas une question, c'est une demande d'éclaircissement. Pouvez-vous nous éclaircir et parler sur les particules de Higgs et sa relation avec la notion d'observateur ultime? Et merci. Faut que je me lève. Vous savez, Higgs, de son nom, est un physicien anglais. Il a prédit l'existence de cette particule, qui s'appelle le boson de Higgs, en 1967. Quand il a mis la théorie du modèle standard, parce que comme j'ai dit, une théorie, elle se base sur des actions. On ne peut pas la démontrer, hein? Mais on peut la vérifier par l'expérience, comme dans le cas de la mécanique classique, ou comme dans le cas de la relativité restreinte de Einstein. C'est bien plus tard qu'on a démontré que la théorie est valable par des expériences qui ont été faites sur l'éclipse de Vénus. Donc, X a prédit, pour aller au-delà, pour comprendre encore mieux et mettre en place une théorie qui est la théorie du modèle standard, qu'on appelle, que l'élément de base de cette théorie, c'est qu'il existe une particule dans cet univers et qu'on appelle le boson, qu'il a appelé le boson de Higgs. 1967. Et puis, toute la quête était de comment pouvoir découvrir et démontrer la véracité de cette théorie, et donc il fallait trouver ce boson de Higgs, matériellement. Il fallait le trouver. Et il y a 6 ans, il y a une expérience au CERN, d'accord, qui a été faite, qui a permis de voir le boson de Higgs. Ah, le génial. Qui fait? Ce boson de Higgs, on ne l'avait jamais vu. Il faut trouver une expérience pour pouvoir le mettre en évidence. Et là, on revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, que la masse, elle est mesurable et elle est mesurante. Elle mesure la quantité de matière. Et que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de prouver que E égale mc au carré. Que je peux, à partir de l'énergie, créer de la masse, ou à partir de la masse, créer de l'énergie. Ça veut dire créer de la masse à partir de l'énergie, ça veut dire créer d'autres particules à partir de l'énergie. Et c'est ce qu'on a fait dans l'expérience du CERN. On a pris des particules ayant une masse, d'autres particules ayant une masse, on les a accélérées pour leur donner une énergie très importante, d'accord? Les deux particules il y a une collision, d'accord? Donc une énergie extraordinaire, et lors de cette collision, cette énergie s'est transformée en une particule et la naissance d'une particule de Bose. Et donc les détecteurs ont détecté ce boson
de X. Ça veut dire que l'énergie s'est transformée en une particule qui est le boson de Higgs. Donc on a vu le boson de Higgs. On a donné le prix Nobel aussi, après. Hein? Donc ça conforte cette théorie mettre en place et donc ça veut dire pourquoi? Lors de l'expérience qui a été faite au CERN, on a reproduit les conditions du Big Bang, les conditions de la création de l'univers, le moment de ce qu'on appelle du mur de Planck, c'est-à-dire le temps de Planck. Ce n'est pas le temps zéro, mais c'est le temps de 10 puissance moins 34 secondes, juste après le Big Bang. Et donc la première particule qui est née lors de la création de l'univers, c'est la boson de Higgs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la particule de Dieu. C'est cette particule qui a donné naissance à tout ce qui vient par la suite, à toute la masse, tout ce qui est aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Allez-y, mesdames et messieurs, encore une dernière question, s'il vous plaît. Enfin, s'il y en a. شكرا جزيلا للدكتور أرواق عبد الحفيظ. تحية لنا من فضلكم طيبة على كل ما قدموا. أكيد هي مسؤولية كبيرة على عاتقي أن أقف بعد هذه القمة